Hello, welcome you all. Today I'm going to start with the first chapter of your physics, and it will be required in both your board examination and also in NEET, JEE, WBJE, JEE Main. 1-2 question is always there, okay? And physics is all about the study of various quantity of this universe, okay? It may be length, as basic as length, and as huge as the Planck constant or angular momentum, and more on. There are lots of quantities that we measure. প্রচুর রাশি আছে, সেগুলো মাপা মানে হচ্ছে ফিজিক্স নিয়ে আমরা বিভিন্ন ফিল্ড, গ্র্যাভিটেশন নিয়ে মাপছি, আমি রেডিয়েশন নিয়ে মাপছি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ নিয়ে মাপছি, বিভিন্ন জিনিস নিয়ে মাপাটা। তো এর ফার্স্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে ইউনিট এন্ড ডাইমেনশন। এখান থেকে তোমাদের এক দুটো কোশ্চেন আসে, খুব ইজি, very very easy chapter, okay? So I assume that you know a little bit of dimension in class. You learned about dimension in class 10 or 9 maybe. So I'm not going to that details to start with. So I'm just assuming that you roughly knows the basic dimensions, okay? So let's start. What is unit? Unit is, there are lots of physical quantities like mass, length, time, momentum, force, velocity, acceleration, deceleration, many things. So to measure those quantity, we should have some instrument or some kind of technique or procedure. So for that a unit is required. Is unit arbitrary? Yes, it is chosen arbitrary, but it is not an arbitrary. That means you someone is telling this is one centimeter and someone telling this is 1 centimeter. No, this is not. Those are the reference of measuring length, and it is universally accepted. So for a unit, it is universally that means accepted. That means it is accepted in all the world, and it has some basic, okay? Randomly I have chosen this 1 cm. No, this has some basic, okay? I have some this and let this is the standard of our unit, okay? Suppose you choose this pen and you declare that this is 1 cm, and you measure everything of multiple of everything, length of everything is a multiple of this pen. So if I have a pen of this 2 length, then it will have a maybe 2 pen, it has 2 pen, then pen will be the unit, okay? So there are 2 types of unit. And let's have some brief example of you know that quantities are 2 types of quantities are there, scalar and vector. Scalar and vector, basic things you all know. Scalar and vector, it has only magnitude, it has both magnitude and direction. That means this point, this is a particle, it moves from A to B, it is its distance, that is distance, covered distance is suppose say 10 meter, and this particle came back to A, then its covered distance is 10 plus 10, that is 20 meter. But if vector for a vector, its initial position was this, it's covered 10 meter from A to B and return from B to A, then its effective displacement, that is Bangla jeta bole সরণ, is 0 because it has direction. Previously 10 meter displacement was happened in this direction, and then 10 meter displacement in this direction, and effective net result is 0. So vector has magnitude and direction both. Here take one example. Is current scalar or vector? Current
that is it is measured by I, denoted by I and measured by ampere. It is scalar or vector. Let me tell you one fact that suppose this is a case. Here we are flowing 5 ampere of current, here 3 ampere current, here it will be resulted in 8 ampere of current. Here 5 ampere of current, here 3 ampere of current, then it will be 2 ampere of current, because from 5, 3 here, 2 here, from 5 and 3 add up to 8. So here direction is important. Direction is important. We change the direction in reverse and the resultant will be different. So direction matters. But is it a vector? No, because it should follow the vector addition rule, vector addition, subtraction, multiplier rule. But it does not follow vector addition rule. If you have studied vector, you have learned. You may know that if I apply 3 Newton of force, A vector here and B vector here, it will be resulted in somewhere this direction. But here, if I apply current from here, from here, from here, it doesn't matter. So it does not follow the vector addition law. So it is not a vector. If there is a question, is current a scalar or vector? Then, in my opinion, you should pick scalar. But actually, it is called tensor. Don't go in details in that. দেখো এখানে একটা জিনিস দেখে রাখো, যখন তোমরা ইউনিট ডাইমেনশন বা কার মাত্রা কত কি বার করবে, when you are trying to measure the unit dimension of different quantity, don't just try to remember, মুখস্থ করে না এখন, কারণ if you are a beginners, if you are reading in class 12 or preparing for JEE or NEET, then you may know what is Planck constant, what is angular momentum, conic Warburg, what is torque, and what is etc. etc. Okay, so when you gradually learn about those things, you will be clearer about the unit dimension of that particular maybe quantity. So to determine dimension, there is only one formula, that is remember an equation of that remember equation that contain that quantity. Okay, so suppose I have to determine the dimension of velocity. Okay, so I remember that velocity is equal to displacement by time. Okay, so v is equal to displacement by time. That means it is a fundamental unit, it has a fundamental quantity. So its dimension will be L by T, that is LT minus 1. Okay, so only you have to think that there you have to choose some equation. দেখো কি বলছিলাম, যখন কোনো ইউনিট ডাইমেনশন বার করতে হয় কোনো রাশির, তখন আমাকে ওই রাশিটা কোথায় আছে অন্য একটা ইকুয়েশন মনে রাখতে হয়। তোমার প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট জানো নি, তাহলে ওটা আমরা যখন পরে আস্তে আস্তে আসবে তখন দেখিয়ে দেবো ওটা। ওকে, ফর এক্সাম্পল এখান থেকে দেখো তোমাকে একটা এর অঙ্ক করায়, প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন করায়, বলেছে হুইচ বেসিক তোমরা জানোই আর কি, আশা করি ফোর্স কি, ফোর্সের ডাইমেনশন কি, ওয়ার্কের ডাইমেনশন কি, এনার্জি ডাইমেনশন কি। তো বলছে হুইচ ইজ নট দ্য ডাইমেনশন অফ নট which of the following is not unit of energy. That means those quantity having same dimension has same unit. Dimension is equal to unit, d is equal to u, যার ডাইমেনশন একই তার ইউনিট একই। তাহলে বলছে অপশন স্যার WS মানে ওয়াট সেকেন্ড, কেজি মিটার পার সেকেন্ড, নিউটন মিটার, 4 joule. Okay, so which one of the following is not unit of energy? First of all, joule energy eliminate. What do you know? What is work done in
or energy consumed in unit time, that is energy by T. Energy by T or work by T in unit time is called the what, that is power. What is a unit of power? So if then this is power. So power into T, if we put this T here, it will be work or energy, same. So it is a unit of energy, and question is not, so it is eliminated. Then check kg meter per second. So energy dimension of what? Energy is equal to force into displacement. Force what? Mass into F is equal to ma. That means m into acceleration. Acceleration what? Lt minus 2. So force is mlt minus 2. Force is mlt minus 2. And displacement another is L. That means work is equal to m L square t minus 2. So this is a unit of energy, dimension of energy. Then what is the kg meter per second? Kg means m, meter mean L divided by t, that is m L t minus 1, and this is not matching, so this will be the answer. It is a question of AIMS 1985. Next question is parsec is unit of A, distance, velocity, time, and angle. So what is parsec? Do you know what is parsec? If you read the NCERT ones, there in first chapter there is a method called parallax. Parallax method. Parallax method means if you observe any particular object from two different points, then the angle created by those points. তুমি যদি একটা জিনিস এখান থেকে দেখো, তার যে অ্যাঙ্গেলটা তুমি দেখবে আর এখান থেকে দেখলে যে অ্যাঙ্গেলটা দেখবে, তাদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। তুমি একটা জিনিস রাখো, এবার ডান হাত দিয়ে একরকম দেখো, বাঁ চোখ দিয়ে একরকম দেখো, দেখবে দুটো জিনিসের পজিশনটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে ওর যে অ্যাঙ্গুলার চেঞ্জ, ওইটাকে বলা হয়, ওইটা দিয়ে মাপা হয় যে এই ডিস্টেন্সটা কত ছিল। এটা আমি যদি জানি এই ডিস্টেন্সটা সাধারণত অনেক দূরে যদি কোনো গ্রহ নক্ষত্র থাকে, সেটা মাপার জন্য বার করি। তাহলে প্যারালাক্স হচ্ছে পারসেক হচ্ছে এমন কোন ডিস্টেন্স থাকে, এই ডিস্টেন্স যদি আমরা জানা থাকে, তাহলে কোন একটা দূরের বস্তু, যে কোনো একটা বস্তু যদি ওই স্থানান্তর প্যারালাক্স সিস্টেম যদি আমি চালাই, তাহলে যদি 1 সেকেন্ড অ্যাঙ্গেল উৎপন্ন করে, 1 সেকেন্ড মানে হোয়াট, 1 ডিগ্রি, তার যদি আমি 60 ভাগ করলে এক একটা ভাগ হচ্ছে 1 মিনিট, তার এক একটা ভাগ হচ্ছে 1 সেকেন্ড। তো যে কোনো দুটি স্থান, তাহলে আমরা ধরো কথা বলছি, কোন একটা নক্ষত্র যদি অনেক দূরে থাকে, সে এত দূরে থাকে তাহলে যে খুব, মানে তুমি যদি ভাবো যে আমি এখান থেকে আর 1 কিলোমিটার দূর থেকে দেখবো, তাহলে কোনটা কোন হবেই না। তাহলে এমন একটা দূর যেতে হবে এবং ওই বস্তুটাকে এত দূর থাকতে হবে। তাহলে আমাদের পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দূরে কত যাওয়া যাবে? সবচেয়ে দূর অবজারভেশন পসিবল হবে তখনই। আমাদের পৃথিবীটা তো ধরলাম প্রায়, পৃথিবীর যে অরবিট আছে প্রায় রাউন্ড সার্কুলার। তো আমি যদি একটা পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ততে যাই, তাহলে তো ম্যাক্সিমাম আমি যেতে পারবো ডায়ামিটার দূরে করতে পারবো। কিন্তু আমি জায়গা থাকবো একইতেই, এখন একবার করলাম, ঠিক 12 মাসে তো পুরোটা ঘুরে আসে, তাহলে 6 মাসে ঠিক অপোজিটে চলে যাবে। তাহলে ওই পয়েন্ট থেকে আমি যখন দেখবো, তাহলে এই দুটো পয়েন্টের ডিস্টেন্স ম্যাক্সিমাম, কারণ এই ডিস্টেন্সে আমরা ম্যাক্সিমাম অ্যাচিভ করতে পারি। এবার ওই পয়েন্টটাকে যখন দেখবো, সে যদি 1 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে, তাহলে এই ডিস্টেন্স যেটা হবে সেটাকে বলা হয় 1 পারসেক। তাহলে পারসেক ইজ এ ইউনিট অফ ডিস্টেন্স। এন্ড এটা কোথায় ব্যবহার করা হয়? যদি দূরের কোনো বস্তু থাকে, খুব দূরে, গ্রহ নক্ষত্র টাইপের, তার দূরত্ব মাপতে পারসেক ব্যবহার করা হয়। AIMS 2005 কোশ্চেন এটা। এবার বলছে লেন্থ can be measured using, মানে লেন্থের একক নয় কোনটা? অপশন স্যার, ফার্মি, ডিবাই, মাইক্রন, light year. So Fermi is to determine the atomic level length. Micron is used in cellular length. Light year means very huge. That means
Light, if the amount of distance light covered in 1 year, that is called light year. So dy is not. This is unit of length. This is unit of length. This is unit of length, and this is not. Dy is unit of electric dipole moment. So three more examples, then we will move to other topics. Dimension of gravitational constant G, এটা তোমরা জানো। So in Newton কি বলেছিল, what Newton have told, that if there are two particle of m1 and m2 matter, m2 mass, and the distance is r, distance between them r, then the gravitational force between the two objects F proportional to the multiplication of two mass and inversely proportional to the square of the distance between them. So F proportional to m1 m2 by r square. That means if we pick up the proportion sign, then we have a constant G, then m1 m2 by r square. This G is called the gravitational constant. So what is G? G is equal to F r square by m1 m2. তাহলে কি হবে বলো, f এর মাত্রা আমি জানি m into a, m into lt minus 2 into l square divided by m1 m2, that means m square, both are mass. So it becomes m minus 1 l cube t minus 2. This is the answer. Okay, next NCERT একটা সলিউশন আছে, দেখো। আইনস্টাইনের থিওরি, যে রিলেটিভ মুভিং মাসের থিওরি আছে, সেটা একজন লিখতে গিয়ে ভুল করে দিয়েছে। One student make mistake in the putting the formula of Einstein, that is m is equal to m0 divided by 1 minus v square half. This is the equation, and he forgot to put the c, that is velocity of light. c লিখতে ভুলে গেছে, তো সিটা কোথায় বসতো এখানে? দ্য কারেক্ট রিপ্রেজেন্টেশন উইথ পুটিং সি উইল বি, সো দেখো আমরা জানি কি a is equal to b into c, এরকম যদি কোনো ফিজিক্যাল ফর্মুলা থাকে তাহলে সবসময় মনে রাখবে দুই দিকের ডাইমেনশনই সেম। সরি, আরেকটা লিখো a সমান bc plus d, এই দিকের ডাইমেনশন এদিকের ডাইমেনশন সেম, এবং সেম ডাইমেনশনের জিনিস অ্যাডিশন করা যায়। বিসি আর ডি এর ডাইমেনশন সেম হতে হবে, তাহলে ওটা অ্যাডিশন করাই যাবে না। এবং বি এর মাত্রা যদি জানি, ধরো এক্স জানি আমি, বি এর মাত্রা এক্স, দেন তাহলে সি এর মাত্রা কত হবে, ডি এর মাত্রা যেটা হবে সেখানকে যদি আমি বি দিয়ে নিচে ডিভাইড করি তাহলে সি এর মাত্রাটা পাবো, কারণ তাহলে সমান হবে। তাহলে দেখো এম কি মাস, m0 মাস, ভি হচ্ছে পার্টিকেলের ভেলোসিটি, আর সি হচ্ছে লাইটের ভেলোসিটি। তাহলে অবভিয়াসলি দেখো এবার এই টার্মটা দেখো, এই পার্টটা এম, এই পার্টটা m0, তাহলে মাস মাস মিটে গেল, তাহলে নিচেরটাকে কনস্ট্যান্ট হতেই হবে, তার হলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে প্রথম কি পেলাম, নিচেরটা কনস্ট্যান্ট। নিচেরটা কনস্ট্যান্ট হলে রুট অফ, এখানে দেখো টু দি পাওয়ার হাফ মানে হচ্ছে রুট, রুট অফ কনস্ট্যান্ট মানে ভিতরটা কনস্ট্যান্ট, ভিতরটা কনস্ট্যান্ট। এবার দেখো 1 মাইনাস ভি স্কয়ার করা আছে, তাহলে সিমিলার জিনিসের অ্যাডিশন বা সাবট্রাকশন হয়। তাহলে দেখো যখন মাইনাস করা আছে তাহলে এই দুটোর মাত্রা সেম, তাহলে 1 আর ভি স্কয়ারের মাত্রা সেম, কিন্তু ভি আমি জানি ভেলোসিটি, তাহলে কি করে সেম হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নিচে আরেকটা আমার ভেলোসিটি কিছু একটা ইউনিট থাকবে, সেটা ভাগ করতে হবে, তাহলে ভি স্কয়ার বাই সি স্কয়ার, এটা উত্তর হবে। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, a book with many printing errors contains 4 different formulas for the displacement of y of a particle undergoing certain periodic motion. একটা পার্টিকেল আছে, সেটা তার ডিসপ্লেসে পিরিয়ডিক মোশনে আছে, মানে হয় এভাবে এস হিসেবে ঝুলছে বা সে ওয়েভ বরাবর যাচ্ছে, তার ডিসপ্লেসমেন্টের যেটা হচ্ছে পিরিয়ডিক মোশনের ফলে তার একটা স্থান পরিবর্তন হচ্ছে, সরণ হচ্ছে, সেটা y, সেটাকে ফর্মুলাও লিখেছে y is equal to a sin 2 pi t by t, আর এক জায়গায় লেখা আছে a sin vt
আরেকটি হাতে লেখা আছে a বাই টি সাইন টি বাই এ, আরেকটি হাতে লেখা আছে a রুট টু সাইন 2 পাই টি বাই টি প্লাস কস 2 পাই টি বাই টি। তাহলে এবার বলছে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য পার্টিকেল, এ হচ্ছে ম্যাক্স ডি বা ডিসপ্লেসমেন্ট যখনই পেলাম তাহলে এল এর মাত্রা কি এল। নেক্সট দেখো ভি হচ্ছে স্পিড অফ দ্য পার্টিকেল, ভি হচ্ছে স্পিড, তারপরে এর মাত্রা আমি জানি এল টি মাইনাস ওয়ান। আর কি বলছে টি হচ্ছে টাইম পিরিয়ড, টি হচ্ছে টাইম পিরিয়ড, তার মানে এর মাত্রা টি। এবার বলছে কোনটা ঠিক, কোন ইকুয়েশনটা ঠিকই লিখি, কোন ইকুয়েশন রং, মুভ দ্য রং আউট 1 2 3 4। So what I have told here that this equation and this both side will be same, সমানের দুই দিকে ডাইমেনশন সেম হবে, তাহলে y এর যা এরও তাই। তাহলে চলো দেখো y এর যদি এটা হয়, এখানে কি আছে দেখো এ আসে, এর সাথে একটা সাইন গুণ আছে, সাইন অফ সামথিং, তুমি কি বলবে যে সাইন থিটা সমান এক সেমি, এরকম তো হয় না। সাইন হচ্ছে একটা ইউনিটলেস প্রোডাক্ট, ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি, মানে সাইন হচ্ছে একটা জাস্ট একটা কনস্ট্যান্ট, এর ভিতরে তুমি যেটা দেবে সেটা অনুযায়ী ও সাইন ভ্যালু পাবে, সাইন হচ্ছে ইউনিটলেস। তাহলে দেখো এ ইন্টু ইউনিটলেস, তাহলে ওয়াই আর এ মিলে গেল, তাহলে দেখো এই পার্টটুকু ঠিক আছে, এই পার্টটুকু ঠিক আছে। এবার সাইনের ভিতরে আমি যেটা দিই সেটা কি এরকম দিই যে সাইন এক সেমি, সাইন এক কেজি, এরকম যদি না, তাহলে সাইনের ভিতরে যেটা যায় সেটাও কনস্ট্যান্ট ভ্যালু যায়, তাহলে এইটাকেও কনস্ট্যান্ট হতে হবে। তাহলে দেখো 2 পাই টি বাই টি এর মাত্রা যদি আমার 1 হয়ে যায়, মানে ডাইমেনশন লেস হয়ে যায়, তাহলে এটা ঠিক আছে। তাহলে দেখো 2 পাই কনস্ট্যান্ট, টি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল টাইম ভেরিয়েবল, মানে যত টাইম যাবে তত ওর কিরকম ডিসপ্লেসমেন্ট হবে, আর এই টিটাকে কনস্ট্যান্ট যেটা টাইম পিরিয়ড। তাহলে দেখো এই টাইম, এটা যদিও এটা টাইম, তাহলে এর মাত্রাও টি, এর মাত্রাও টি, তাহলে এটা কনস্ট্যান্ট। তাহলে দেখো এর ভিতরে কনস্ট্যান্ট পুরোটা মিলে যাচ্ছে, সাইনের বাইরেটাও মিলে যাচ্ছে, তাহলে ইট ইজ ওকে। নেক্সট it is okay. Now y a sin vt, y a টা মিলে গেল, কারণ আমরা জানি সাইন অফ সামথিং কনস্ট্যান্ট হয়, তাহলে y আর a মিলে গেল। এবার দেখি তো ভিতরেরটা দেখি, সাইন অফ vt যদি করি তাহলে v এর মাত্রা কত l t মাইনাস ওয়ান, t এর মাত্রা কত t, তাহলে l পড়ে থাকছে, সাইনের ভেতরে আমি যেটা দেব অ্যাঙ্গেলটা সেটা কি এক সেমি এরকম হবে, হতে পারে না, তাহলে এইটাকে ইউনিটলেস হতে হতো কিন্তু হয়নি, তাহলে এটা ভুল। এবার দেখো এখানে কি বলছে y ইকুয়াল টু a t sin t বাই a, তাহলে দেখো এটা কনস্ট্যান্ট, এটুকু নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, y ইকুয়াল টু a বাই t, তাহলে y এর মাত্রা এদিকে l, আর a বাই t এর মাত্রা দেখো a বাই a মানে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট, ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, দ্যাট ইজ l, t মানে হচ্ছে t, তাহলে l t মাইনাস ওয়ান, এদিকে ছিল l, তাহলে দেখো এই দুই পারি মিললো না, ভুল। নেক্সট দেখো y ইকুয়াল টু a রুট টু ইন্টু সামথিং, বাট সাইন সামথিং ও কনস্ট্যান্ট প্লাস কস সামথিং ও কনস্ট্যান্ট, তাহলে যোগটাও ঠিক আছে, কারণ সাইন আর কস কারণ একই ধরনের কনস্ট্যান্ট জিনিস যোগ হয়েছে, তার সাথে পুরোটা আবার কনস্ট্যান্ট, a রুট টুর সাথে মিলেছে, রুট টু যদি কনস্ট্যান্ট তাহলে a আর a মিলে গেল। এবার ভেতরটা মিলছে কিনা দেখি, অবভিয়াসলি আমরা দেখলাম 2 পাই টি বাই টি ইউনিটলেস, ওই জন্য সাইনের ভিতরে অ্যাঙ্গেল গেছে, কসের ভিতরে অ্যাঙ্গেল গেছে, তাহলে এটা আমার পুরো হোল ঠিক আছে, তাহলে এইটা আমার পুরোটা ঠিক আছে। ওকে, এইভাবে তোমাদের কোনো কোশ্চেন আসতে পারে, হয়তো তিনটে ঠিক দিয়ে দেবে, একটা ভুল, কোনটা ভুল সেটা বার করতে হবে। এইগুলো তোমরা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবে, তাহলে দেখবে যখন অ্যাকচুয়াল নিট বা জয়েন্ট যেইতে যদি আসে, দেখেই অনেক সময় আন্দাজ করে দিতে পারবে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। তাহলে দেখো এবার দেখো দুটো টার্ম দেখতে পাবে, একটু কাজ শুনে রাখো, কাজে দেবে, প্রিসিশন অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি। অনেকের বুঝতে পারে না, দুটোর মানে ভাবে যে হ্যাঁ কে কতটা নিখুঁত, এরকম একটা কনসেপ্ট, কিন্তু প্রিসিশন অ্যাকিউরেসি একটু আলাদা। প্রিসিশন কার হয়, প্রিসিশন হচ্ছে কোন একটা ইনস্ট্রুমেন্টের হয়, মানে ধরো একটা তুমি নর্মাল আমাদের যে স্কেল থাকে সেটা কি 30 সেমি অবধি থাকে, আর এরকম করে 1 সেমি 2 সেমি করে থাকে, 1 সেমির মধ্যে আবার 10টা করে ভাগ 1 এমএম, তাহলে এক একটা ছোট ছোট ঘর কত 0.1 সেমি, দ্যাট ইজ 1 এমএম। তার মানে তুমি কোন জিনিসের যদি দৈর্ঘ্য মাপতে যাও তাহলে ম্যাক্সিমাম 1 এমএম লেভেল অবধি দূরত্ব মাপতে পারবে, মানে তুমি হয়তো মাপবে 5 এমএম,
নাহলে 6 mm, এর মধ্যে 5.5 mm কিন্তু মাপতে পারবে না। তাহলে এর কতটা নিখুঁত অব্দি মাপার সম্ভাবনা আছে। এবার তুমি যদি বলো আমি একটা লাঠি টুকরো মাপবো, সেটা কিন্তু স্কেল দিয়ে মোটামুটি আমাদের হয়ে যাবে যে হ্যাঁ এটা 5 সেমি দৈর্ঘ্যের লাঠি। কিন্তু তোমাকে যদি সেলের দৈর্ঘ্য, সেলের ধরো অ্যাটমের রেডিয়াস মাপতে হয়, তাহলে এই স্কেল তুমি কোনদিন পারবে না। তাহলে এই এর প্রিসিশন নিয়ে কিন্তু ওই এটা মাপতে পারতো না। তাহলে কার কতটা ক্ষমতা আছে নিখুঁত ভাবে মাপার, সেটা ভুল হতে পারে, কিন্তু কতটা খুঁটিয়ে মাপতে পারবে, ইন হুইচ ডেপথ ইট উইল মেজার, it is a precision. Suppose it can there is a another scale that it can measure that up to 0.01 semi. That means it can the length of anything can be measured as 3.22 can be measured also, 3.23 can be measured also. Okay, but in this case 3.2 and 3.2 only semi can be measured. 3.22 level it cannot be measured in normal scale that we use in home. And accuracy is different thing. Accuracy is what? We have any kind of scale, but the amount of error. Suppose actual length is 3 cm and we use this scale and someone get 3.17 cm and someone get 2.9 cm, 2.8 cm, sorry. Then his error is, his or her error is 0.1 cm and his error is 2 point. So he is more accurate. So it's এই লোকটার মাপার অ্যাকুরেসি, এই মেজারমেন্ট অ্যাকুরেসিটা বেশি। এবার যখন এখন লোক হলো, এবার আমি দেখতে পেলাম যে মার্কেট থেকে আমি কিনে আনলাম দুটো স্কেল তো হুবহু আইডেন্টিক্যাল নাও হতে পারে। তো এ হয়তো যেটাকে 3 কে 2.8 মাপছে, এটাকে হয়তো 2.9 মাপছে। যে বেশি অ্যাকচুয়ালের কাছাকাছি সে বেশি অ্যাকুরেট, তার মানে তার অ্যাকুরেসি বেশি। ওকে, জাস্ট ও টার্ম শিখে রাখো, পরে হয়তো কোথাও ইউজ হলে সেই টার্মটা তো আমরা বুঝতে পারবো। অনেক সময় এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারে না। এবার দেখো এরর্স বলে একটা পার্ট আছে, একটু অনেক সময় একটু গুলিয়ে যায় অনেকে। এরর্স কয় ধরনের হতে পারে? ইনস্ট্রুমেন্টাল এরর, ইনস্ট্রুমেন্টাল এররটা কি? যে তুমি ধরো যে স্কেলটা দিয়ে মাপলে, বা যে আমি দাড়ি পাল্লা দিয়ে মাপছি, এবার আমার এটা ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে একটু গলদ আছে, তাহলে এ 4 কেজি কে হয়তো 3.5 কেজি বলবে, বা স্কেলে হয়তো একটু বিকৃতি আছে, সে হয়তো 2. যেটা 2 সেটাকে 2.1 বলবে, বা ওর যে এক একটা ঘর সেটা হয়তো 1 সেমি করে নাও হতে পারে। তাহলে ইনস্ট্রুমেন্ট মাপতে গিয়ে যে ইনস্ট্রুমেন্টে যদি এরর থাকে সেটা করে ইনস্ট্রুমেন্টাল এরর। নেক্সট হচ্ছে প্রসিডিউরাল এরর। প্রসিডিউরাল এরর তার মানে কি? তুমি কিভাবে মাপছো সেখান থেকে এরর। তার মানে তোমাকে ধরো একটা বেসিক এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরো তোমার জ্বর এসছে, তুমি থার্মোমিটার দিয়ে মাপবে। এবার যদি অনেকে দেয় কি আর্মপিটে দেয়, অনেকে আর্মপিটে মাপে, অনেকে মুখে মাপে। জেনারেলি মাউথ টেম্পারেচার ইজ গ্রেটার দেন আর্মপিট। সো তাহলে মাউথে যদি আমি রাখি তাহলে আমার টেম্পারেচারটা মোর অ্যাকুরেট থাকবে। তাহলে এখানে কিছুটা এরর ঢুকে যাবে, তখন একটা যে এরর হবে সেটা হচ্ছে আমার প্রসিডিউরাল এরর, মানে আমি কি পদ্ধতিতে করলাম সেই এররটা। দেন আসছে পার্সোনাল এরর। পার্সোনাল এরর মানে হচ্ছে কোন ব্যক্তির যদি, এবার তুমি ধরো একটা স্কেল আছে, ধরো একটা লাইন, সেটাকে তুমি মাপছো, কেউ এদিক থেকে দেখতে পারে, কেউ এদিক থেকে দেখতে পারে। তো ওইখানে যদি একটা লম্ব ত্রুটি তোমরা পড়েছো হয়তো, তাহলে এখান থেকে দেখলে একটু এদিক ঘেঁষা লাগবে, এখান থেকে একটু এদিক ঘেঁষা লাগবে। তাহলে মাপতে গিয়ে মানুষের বায়াসনেস, যে আমি লেফট বায়াস রাইট বায়াস করতে গিয়ে যদি আমার যেটুকু ভুল হতে পারে, সেটা হচ্ছে পার্সোনাল এরর। সো তা আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যখন যে কোনো মেজারমেন্ট করব আমাদেরকে বায়াস ছাড়তে হবে, যে আমি এটা মাপি, এটা করি। আমাদের তাহলে শুধু আমাদেরই না, যে কোনো প্রসিডিওর বা ইনস্ট্রুমেন্টকে বায়াসলেস হতে হবে। নেক্সট আছে র্যান্ডম এরর। র্যান্ডম এরর মানে হচ্ছে কি, যে এর কোনো নির্দিষ্ট কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, মানে এক্সপেরিমেন্ট করতে যাচ্ছ, যখন তখন যেটা খুশি এরর হয়ে যেতে পারে। আমি এখন এটা করলাম, পরের বারে আবার দেখছি অন্যটা পাচ্ছি, তারপরে আবার দেখছি যে এর লেন্থ আমি একটু বেশি পাচ্ছি। তাহলে এই
কোনো ঠিক ঠিকানা থাকে, এটা যেমন আমি জানি আমি ইনস্ট্রুমেন্টে ভুল আছে, এটা যেমন জানিয়ে এই লোকটা বায়াস আছে, এই জানিয়ে প্রসিডিউরটা ভুল আছে বলে এটা এরর। কিন্তু এখানে র্যান্ডামলি কোনো কারণ ছাড়াই যদি ভুল হয়, মাপতে গিয়ে আর ভুল হয়ে গেল, পরে আর মাপলাম বেড়ে গেল, পরে মাপলাম কমে গেল, এটা হচ্ছে র্যান্ডাম এরর। এই এররটাই আমাদের একটু পড়াবো। এখানে একটা আছে লিস্ট কাউন্ট এরর। লিস্ট কাউন্ট এরর মানে কি, তোমার ধরো নর্মাল স্কেলে আমরা এক একটা ঘর কত 0.1, তাহলে একটা এর লেন্থ হচ্ছে 3.0 অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু আমি ওটাকে মাপলাম 2.9 আর একজন মাপলো 3.1, তাহলে এর ম্যাক্সিমাম মানে সবচেয়ে কম ভুল যদি করে দেয়, দেখো 3 পেয়ে গেলে তো ও ঠিক করলো, যদি ভুল করে তাহলে হয় ও ডাইরেক্ট নেমে চলে আসবে 2.9-এ, আরো ভুল করতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে যদি কম ভুল করে লিস্ট কাউন্ট এরর মানে লিস্ট এরর মানে যদি কম ভুল করে তাহলে কিন্তু ওকে 2.9 বা 3.1-এ যেতেই হবে। তার মানে ওকে যদি ভুল করতেই হয় তাহলে ওকে 0.1-এ ভুল করতে হবে। তাহলে এর লিস্ট কাউন্ট এরর কত 0.1 cm। এই দেখো এখানে যে দশমিকের পর যে একটা লিখছি না, এই ধরো নরমাল স্কেল দিয়ে মাপছি, তার আমরা ইউনিট লিখবো 3, অ্যাকচুয়াল লেখার নিয়ম 3.0 সেমি, কারণ এই 0টা 1 হতে পারে 2 হতে পারে, 3.00 আমরা কিন্তু লিখবো না, কারণ এই অবধি ও মাপার ক্ষমতাই নেই। নেক্সট ধরো কারোর স্কেলে আরো ছোট ছোট ঘর আছে, এক একটা ঘর হচ্ছে 0.01 সেমি, তাহলে 3.00 কে ও ভুল করে 3.01, মানে মিনিমাম যদি ভুল করে তাহলে ওকে এখানে আসতে হবে। তাহলে দেখো এখানে 0.1 ছিল লিস্ট এরর, এখানে লিস্ট এররটা হয়ে গেল 3.01, তাহলে এটা হচ্ছে লিস্ট কাউন্ট এরর। যদি কোনো কোশ্চেনে তোমাকে লিস্ট কাউন্ট এরর দেওয়া থাকে, তার মানে বুঝে নিতে হবে যে ওই স্কেলের এক একটা ক্ষুদ্রতম ঘর হচ্ছে ওই লিস্ট কাউন্ট এররের সমান। এই বলার উদ্দেশ্য এটাই, লিস্ট কাউন্ট এরর আর ওই এক একটা স্কেলের সবচেয়ে মিনিমাম স্কেল হচ্ছে সেম, ওটাই হলো লিস্ট কাউন্ট এরর। নেক্সট ধরো তুমি একটা এক্সপেরিমেন্ট, আচ্ছা আমরা জানি যে জি হচ্ছে 9.8, তোমরা সাধারণত বলে থাকো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি এক্সপেরিমেন্ট করে মাপতে যাও তাহলে দেখো অনেক রকম আছে। তাহলে যে কোনো একটা মেজারমেন্ট করতে গিয়ে আমাদের যদি এরর একবার ধরো A1 এলো, sometime it came A2, A3, A4, okay, these are the measurement result. So the mean of those measurements results will be A mean, that means A1 plus A2 plus An up to N by N. This A mean will be considered as the actual result. It is not an actual, but is considered as actual. So suppose A mean is 4.0 and A1 and A2 is different, and suppose A was 3.8281. So the error in measuring this from the mean result is the error. So what is the error? 0.19. Suppose here 0.02, here 0.3, here 0.14. This error. So দেখো যদি গড় 4 হয় তাহলে কেউ যদি 3.9 এ নামে তাহলে কাউকে বেড়ে 4.1 হতেই হবে। তাহলে দেখো এক্ষেত্রে নেগেটিভ হয়ে গেল, তার মানে এই ক্ষেত্রে কি হলো অ্যাকচুয়াল মানে এররটা নেগেটিভ, কিন্তু এরর হচ্ছে একটা জাস্ট ডিফারেন্স, কোনো পজিটিভ বা নেগেটিভ রাশি না। তাহলে দেখো এখানে কোনোটা যদি পজিটিভ হয় এখানে নেগেটিভ হবে, তার এররটা প্রত্যেকটা এরর পেয়ে গেলাম। এবার প্রত্যেকটা এরর হচ্ছে সেটার যদি আমরা গড় বার করি, তাহলে এখানে ধরো প্রথমটার জন্য A1 পেলাম, তারপরটার জন্য A2 পেলাম, এদের যদি গড় বার করি তখন কি হবে ডেল এ মিন। তার মানে এইটা মনে হচ্ছে ডেল মানে হচ্ছে মানে পরিবর্তনটা, যে ডেল এ মানে এর কতটা ডিফারেন্স পার্থক্য ভুল হয়েছে, এ মিন হচ্ছে আমার অ্যাবসলিউট এরর, দ্যাট মিনস যে আমার গড়ে এতটা ভুল হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় গড়ের জায়গাতে আমরা রিলেটিভ ব্যবহার করি, যে হয়তো যদি দেখি যে আমি 100 সেমি মাপতে গিয়ে আমি যদি আমার গড়ে 1 করে ভুল হয়, কিন্তু ওই স্কেলে যদি আমি 10 সেমি মাপতে যাই তাহলে আমার হচ্ছে অতটা ভুল হচ্ছে না। তো আমার স্কেলের এরর বলতে গেলে একটা গড় এরর, তাহলে কি অ্যাবসলিউট এররটা কত পেলাম ডেল এ মিন বাই ডেল এ মিন। অ্যাকচুয়াল আমার যেটা আমার গড় ছিল এ রেজাল্ট, আর কতটা গড়ে ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে রিলেটিভ এরর, এবং যদি এটা 100 দিয়ে গুণ করি তখন ওটা কি হয় পার্সেন্টেজ এরর। তাহলে এখানে দেখো অনেক রকমের দুটো কনসেপ্ট আছে। ধরো একটা রাশি এভাবে তৈরি, a প্লাস বি এভাবে তৈরি x সমান, এবার a মাপতে গিয়ে এর ভুল কত হতে পারে, a প্লাস মাইনাস ধরো ডেল এ ভুল হতে পারে,
ধরো তোমাকে বললো রেজিস্ট্যান্স মাপতে দিয়েছে, অ্যাকচুয়ালি 30 আমি জানি, কিন্তু মাপতে গিয়ে হয়তো যেটা ম্যানুফ্যাকচার করতে গেছে প্লাস 1 মাইনাস প্লাস 1 ওহম মাইনাস 1 ওহম হতে পারে। সিমিলারলি এর এরর কত হতে পারে, বি প্লাস মাইনাস ডেল্টা ডেল্টা বি। তাহলে এক্স এর মাপতে গিয়ে কত ভুল হতে পারে, এক্স হচ্ছে এমন একটা রাশি যেটা এ প্লাস বি, এক্স হোয়াট উইল দ্য এরর ইন মেজারিং এক্স। সো এক্স এর এক্স হতে পারে এক্স প্লাস মাইনাস ডেল এক্স, মানে এর তো কিছু একটা ভুল হতে পারে। সো এক্স প্লাস ডেল এক্স অ্যাকচুয়াল রেঞ্জ উইল বি এ প্লাস বি plus del a plus minus del a, sorry, it means plus minus del a plus minus del b. That means a plus b means what, x, and the error part is plus minus del a plus minus del b. That means error is plus minus, but the actual error addition is del a plus del b. I will tell you what. The error is additive in nature, because suppose we have error x is a minus b. Let me draw a graph. X is equal to a plus b and y is equal to a minus b. A can be 3 plus minus 1, b can be 5 plus minus 2, and so on. So b can be what, a can be what, 3. So minimum a possible is 2 and maximum a possible is 4. Again minimum b possible is 5 minus 2, that is 3, and max b possible is 7. So if I try to add a plus b, then the to it be maximum, we have to pick the maximum of a and maximum of b. That means resultant will be 11. And if we pick the minimum of a and minimum of b, then the addition a plus b will be minimum. Then pick minimum and minimum of a, it will be 5. So if error was not happened, error was not there, then what will the actual result? 3 plus 5, 8. So deviate was in positive direction, maybe plus 3 and maybe minus 3. So the resultant will be 8 plus minus 3. Look here, this error part is added now. In this graphical representation, it is very clear. Suppose we have to calculate a minus b. So to a minus b, the maximum a minus b, a minus b টা ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে, তাহলে a টাকে আমরা ম্যাক্সিমাম সবচেয়ে নিতে হবে আর b টাকে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম নিতে, সরি a টাকে সবচেয়ে মিনিমাম নিতে হবে। তাহলেই তো a মাইনাস b কখন সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম হবে, যখন এটা ম্যাক্সিমাম থাকবে এবং বিয়োগও করব মিনিমাম। a টাকে যত পারবো ম্যাক্সিমাম নেব, b টাকে যত পারবো মিনিমাম নেব, তাহলে দেখো পুরোটা বড় হবে। তাহলে a ম্যাক্সিমাম নাও 4 আর b মিনিমাম নাও 3। এবার বিয়োগ করো, 4 minus 3 equal to 1, answer is 1। এবার এটাকে যদি মিনিমাম করতে হয়, তাহলে এটাকে যত পারবো কমাও, এটাকে যত পারবে বাড়াও, কারণ এটা মাইনাস করে আরো কমে যাবে। তাহলে এটাকে মিনিমাম নাও আর বি এর ম্যাক্সিমাম নাও, then what will be the result? 7 minus 2, sorry, 2 minus 7, that is minus 5। তাহলে দেখো অ্যাকচুয়ালি যদি মাইনাস করতাম a minus b করে, তাহলে কত হতো, 3 minus 5 মানে minus 2 হতো, 3 minus 2 মানে minus 2 হতো। মিনিমাম কত পেয়েছি minus 5, ম্যাক্সিমাম কত পেয়েছি 1। তাহলে দেখো minus 2 এর সাথে প্লাস মাইনাস করে প্লাস 3 কত হয়েছে, 3 প্লাস 3 করলে ম্যাক্সিমাম পাবো -3 করে। তাহলে দেখো এরর পার্টটা অনলি, সেটা এররটা প্লাস মাইনাস হতে পারে, কিন্তু এররটা কত হতে পারে, দেখো অ্যাডিশন। তাহলে যদি এরকম কোনো তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই, দুটো রেজিস্ট্যান্স আছে R1 R2। R1 কে মাপা হয় 30 প্লাস মাইনাস 1, R2 মাপা হচ্ছে 40 প্লাস মাইনাস 5। ওকে, তাহলে একে যদি আমি সিরিজে রাখি, সিরিজ R1 R2,
রেজাল্টেন্ট যদি আর হয় তার রেঞ্জ কত হবে 30 প্লাস 40 করো, মেন পার্টটা আগে যোগ করো, প্লাস মাইনাস এরর পার্টটাও যোগ করে দাও 6, তাহলে রেজাল্ট উইল বি 70 প্লাস মাইনাস 6, তাহলে ম্যাক্সিমাম 76, মিনিমাম 64. ওকে, now I will just look at this formula. If x is something like that, ab a power k b power p plus c, there is many formula, but this is the ultimate formula to reduce count the error. So the percentage of the relative error, we have to measure the relative error. The relative error of x, so take what, error of this is equal to error of this plus error of this, so break it. Error of this what, del c. Error of c is what, del c, because del c is, and we write is here del c by c, that means change of c upon c, because if you measure a 10 semi length, then error may be 1. If you measure 100 semi, then measure may be 10. So what is the actual relative error? That means we are not considering the actual absolute error, that is here 1, here 10, it may be 100, error may be 1000. So absolute measure is not required. We require the relative error, means এক করতে কত হয়, দুইয়ে কত হয়, তার আমি জানি না আমার তাহলে কত হয়, একে মেজর তো 10 মাপতে নিশ্চয়ই এররটা বেশি হবে, তাহলে আমি রিলেটিভটা পেয়ে গেলে আমার টোটাল যেই লেন্থ মাপি না কেন তার এরর সম্পর্কে আমার আইডিয়াটা থেকে যাবে। তাহলে এর এরর কত, ডেল সি আপন সি, সি এর সাপেক্ষে এররটা কত। এবার দেখো যত টাকা বাড়াও সিও বেড়ে যাবে, তাহলে রিলেটিভ এররটা তখন ফিক্স থেকে যাবে। এবার এই পার্টটার এরর কত হবে, এর একটা নিয়ম আছে, তাহলে এই পার্টটার এরর কত, নিশ্চয়ই এটা রিলেটিভ এরর ডেল এক্স বাই এক্স। এই পার্টটা একটু ভেবে দেখো, তোমরা নিশ্চয় লগ পড়েছো, তাহলে আমরা কি জানি, ধরো এক্স যদি শুধু এটাই থাকতো, এটাকে আমরা ধরলাম জেড ধরলাম, এটাকে জেড ধরলাম, তাহলে জেড সমান a টু দি পাওয়ার কে বি টু দি পাওয়ার পি। তাহলে দেখো যদি জেড এর যা এরর হতো, এবার এটা মাপতে গিয়ে একটু কমপ্লিকেশন আসতে পারে, তো জন্য আমরা একটু ইজি করার জন্য কিভাবে করছি দেখো, জেড এর যা এরর হবে তাদের লগও যদি নি, ধরো এরকম 3 সমান 2 প্লাস 1 যদি মাপি, তাহলে এর মাপতে এর যে এরর হতে পারে, তাহলে এর যা লগ নি, তাহলে লগ 3 হয় যেটা হবে, এদেরও সেটা 2 into 1, তাহলে এদেরও যেটা হবে লগ হবে, সেটাও এই একই রেটিং কমবে, এর যা লগ, এর পার্টে যা লগ, তাহলে এর যা এরর লগ গুলোর তাই এরর হবে। তাহলে এটাকে কি হবে হচ্ছে দেখো, লগ জেড সমান লগ, এবার দেখো লগ এ বি মানে কি, লগ এ প্লাস লগ বি, লগ এ কে প্লাস log b to the power p. A base will be anything. So log z is equal to log k log a plus p log b. Understood? So now what will be the error? So error to measurement error, let's you know derivatives. There will be derivative in further. You may not know. Just look at this theorem. Derivative of log z is 1 by z and the change in z is del z. So it is the relative error of z. It will be what? K into 1 by a of derivative করলে 1 by a হবে, I into del a plus b into p into 1 by b into del b. এবার দেখো এখানে কোনো কারণে যদি এরকম থাকতে পারতো a টু দি পাওয়ার k ইনটু b টু দি পাওয়ার মাইনাস p, তাহলে দেখো লগের এখানে p টা যদি আগে চলে আসতো এটা মাইনাস হয়ে যেত। কিন্তু আবার আমি তোমাকে কি বললাম, দেখো এরর হচ্ছে অ্যাডিটিভ নেচার, এররের পার্টটা সবসময় যোগ হয়, সেটা প্লাস মাইনাস হতে পারে, কিন্তু দেখো তাহলে তখন কিন্তু এটাও আমরা প্লাস করতাম, তাহলে মাইনাস থাকুক প্লাস থাকুক যাই থাকুক ওইটা প্লাস হবে। তাহলে আলটিমেট ফর্মুলাটা দেখো, এই ফর্মুলাটা মনে থাকলে তোমাদের এভরি প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। নিট যেই যা কোশ্চেন থাকবে ডাব্লিউবিজেই তে এরর রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চেন আসে, একটাই ফর্মুলা তোমরা মনে রাখবে, x সমান যদি a টু দি পাওয়ার
পি বি টু দি পাওয়ার কিউ সি টু দি পাওয়ার আর, তোর একটা সুবিধার জন্য বলেছি মাইনাস আর এরকম আকার যদি থাকে, আর প্লাসও যদি থাকে, এবং যদি থাকে তাহলে কি করবে, এর এর রিলেটিভ এরর কত হবে, এই পার্টটা আগে লিখে দাও, প্লাস পার্টটা এই পার্টটা আগে, ডেল ডি বাই ডি, কোনো সন্দেহ নেই। এটা করতে হবে, পিটা সামনে চলে আসবে, পি ইন্টু ডেল এ বাই এ প্লাস কিউ ইন্টু ডেল বি বাই বি। এবার দেখো মাইনাস থাকলো, আমি কি বললাম এরোটা অ্যাডিটিভ নেচার, ওই জন্য প্লাস আর ইন্টু ডেল সি বাই সি, আর এটা তো থাকলোই। এই থিওরিটা মনে রাখলেই তোমাদের সব হয়ে যাবে। এটা ফাইনাল সলিউশন। এর দুটো অঙ্ক করাবো এন্ড এখানে আজকের অবধি পড়াবো। নেক্সট তোমাদের পড়াবো সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার, significant digits and how to round off. One class is required to complete this chapter, and then we will solve some problems. Okay, so let's try to try some problems. Now let's solve some another problem. There is a equation p into a cube b square by root c into d. Okay, and you have told the আচ্ছা আগের ইকুয়েশনে কি দেখলাম দেখো, del x by x সমান p del a by a plus q del b by b। এবার ওইখানটা যদি তোমাদের রিলেটিভ এরর দেওয়া থাকে 0.1 0.2 তে, এবার যদি পার্সেন্টেজ এরর দেওয়া থাকে তার মানে কি del x by x করে যদি আমি এদিকে 100 গুণ করি, এখানে ডাইরেক্ট পার্সেন্টেজটা বেরিয়ে যাবে। সির্ফ এইদিকে 100 গুণ করলে প্রত্যেকটা এররই পার্সেন্টেজে চলে আসবে। শুধু রিলেটিভ এরর বললে 100 ছাড়া গুণ ছাড়া হবে, 100 দিয়ে গুণ করলে ওটা পার্সেন্টেজ এরর বলা হবে। তাহলে এবার এখানে কি কি দেওয়া আছে দেখো, এখানে দেওয়া আছে এ বি সি ডি, এটা মাপতে গিয়ে আমাদের এরর কত হয়েছে 1%, 3%, 4%, 2%। তাহলে পি মাপতে গিয়ে কত ভুল হয়েছে দেখো, আমরা কি বললাম একই রকম লাগাও, ডেল পি বাই পি সমান, সিম্পলিফাই করো। যদি মনে দেখো মনে মনে এটা সিম্পলিফাই হয়ে যাবে, কিন্তু তবুও আমি তোমাদের ভেঙে ভেঙে বলছি। পাওয়ার 3 ডেল এ বাই এ। এবার দেখো প্রত্যেকটাতে যেহেতু পার্সেন্টেজ এরর বলছে, তাহলে আগে আমরা 100 গুণ করে রাখি, 100 প্রত্যেকটাতে 100 গুণ হবে, প্লাস 2 ডেল বি বাই বি ইন্টু 100 প্লাস, এবার দেখো অ্যাকচুয়ালি এখানে কি ছিল, এ কিউব বি স্কয়ার সি টু দি পাওয়ার হাফ, তো এবার নিচে ছিল মনে করো, উপরে উঠিয়ে দিলে সি টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ, ডি নিচে আছে তাহলে ডি পাওয়ার -1। তাহলে এবার দেখো মাইনাস থাকলে আমি কি বলেছি পাওয়ারটা প্লাস হয়, তাহলে হাফ ডেল সি বাই সি ইন্টু 100 প্লাস, মাইনাস থাকলে অর্ডার 1 হয়ে গেল, তাহলে শুধু ডেল ডি বাই ডি ইন্টু 100। এবার তোমাকে দেওয়া আছে এই পার্টটা দেওয়া আছে কত 1, এই পার্টটা দেওয়া আছে কত 3, এই পার্টটা দেওয়া আছে 4, এই পার্টটা দেওয়া আছে 2, তাহলে টোটাল কত হলো 3 প্লাস 3 2 6 প্লাস 2 প্লাস 2 13%। তাহলে পি মাপতে গিয়ে আমার পার্সেন্টেজ এরর কত 13%। বোঝা গেল? এইরকমই অঙ্ক আসবে, এর থেকে বাইরে কিচ্ছু আসবে না নিটে। সো এগুলো তোমরা একটু বেশি বেশি ইকুয়েশন থেকে একটু প্র্যাকটিস করবে। দুটো জিনিস মাথায় রাখার, মাইনাস পাওয়ার থাকলে ওটা সামনে পজিটিভে আসে, আর পাওয়ারের পজিটিভ গুলো অ্যাড হয়ে যায়। নেক্সট আরেকটা অঙ্ক বলছে দেখো, ক্যালোরি হচ্ছে ইউনিট অফ হিট এন্ড ইট ইজ ইকুয়াল টু 4.2 জুল। Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kg. আচ্ছা আমরা কি মাপি 1 কেজি মাপি, তো আরেকটা সিস্টেম বলছে আলফা কেজি কে 1 ধরবে, এটা হচ্ছে 1 ইউনিট। 1 ইউনিট কত আমি জানি না, আলফা কেজি কে তুমি মনে রাখো ইউনিটটা আমি নাম দিলাম 1 এ, ইফেক্টও নাম দিতে হবে। বলছে যে বিটা মিটার কে ওরা 1 ইউনিট ধরছে, তাহলে এদিকে আমার অ্যাকচুয়ালি কি ছিল 1 কেজি 1 মিটার, আর ওটা বিটা মিটার কে ও হচ্ছে কি আমার এটা হচ্ছে 1 বি, মানে মিটারের কোনো একটা একক ধরলাম নিজস্ব মতো। বলছে গামা সেকেন্ড কে ও 1 টাইম একক ধরছে, সেটাকে আমি দিলাম সি, তাহলে গামা সেকেন্ড আর এদিকে 1 সেকেন্ড অ্যাকচুয়ালি। তাহলে এবার বলছে এবার 1 ক্যালোরি মান কত, ম্যাগনিটিউড কত, এই সিস্টেম যদি বার করি তাহলে 1 ক্যালোরির মান কত হবে। তাহলে এবার দেখো আমরা কি জানি, এইখানে আমরা যদি 1 ক্যালোরি মানে কত প্রথমে লিখো, 1 ক্যালোরি মানে হচ্ছে 4.2
4.2 জুল। 4.2 জুলকে আমরা কি করব, এবার এটাতে কনভার্ট করব। জুল মানে কি, এনার্জি একক হচ্ছে এম এল স্কয়ার টি মাইনাস 2, তার মানে একটা জুলটাকে ভেঙে লিখলে কত হবে, কি ইউনিট আছে, কেজি মিটার স্কয়ার সেকেন্ড মাইনাস স্কয়ার 2। তাহলে দেখো এখানে আলফাকে আমরা যদি এখানে লিখছিলাম 1 কেজি, কিন্তু ওইখানে নতুন সিস্টেমে আলফা কেজিকে আমি লিখছি কত, 1 কেজি। তাহলে 1 কেজিকে লিখবো কত, ওইখানে 1/α লিখবো। জাস্ট চেঞ্জটা দেখো, এইখানকার 1 কেজি মানে আলফা কেজি মানে 1a। তাহলে আমি যদি 1 কেজি থাকে আমার, তাহলে 1 কেজিকে আমি যদি 1a, তাহলে কত a হবে, 1/α। তাহলে দেখো 4.2 মানটা থাকলোই। এবার এখানে কেজি মানে কত, 1 কেজি আছে ইনটু 1 কেজি, ওই 1 কেজিটা তাহলে কত হবে, 1/α। ওকে, এবার দেখো সিমিলারলি আমরা অ্যাকচুয়াল আমাদের সিস্টেম কত ছিল, বিটা মিটার, নতুন সিস্টেমে সেটা কত হয়ে গেল, 1b। তাহলে 1 মিটারটা কত হতো, 1/βb। তাহলে এখানে 1 মিটার স্কয়ার আছে, আর তাহলে 1 মিটার স্কয়ার আছে, তাহলে 1 মিটার 1/β হতো। তাহলে 1 মিটার স্কয়ার কত হবে, 1/β স্কয়ার হয়ে যাবে, 1/β স্কয়ার বি স্কয়ার। নতুন একক এবিসিটা বাদ দাও, এটা আমি নিয়ে ধরেছি। সিমিলারলি সেকেন্ড হচ্ছে গামা সেকেন্ড কো 1 ধরছিল, তাহলে 1 সেকেন্ড কো কত ধরবে, 1/গামা সেকেন্ড ধরবে। তাহলে 1/, এবার দেখো সেকেন্ডটা আছে নিচে, এটা মনে রাখো, সেকেন্ডটা আছে নিচে, তাহলে 1/ কনসেপ্টের মতো। এবার করো 1/গামা স্কয়ার, তাহলে কত, এখানে কত হবে, সি স্কয়ার। বুঝা গেল না? তাহলে এবার দেখো এটা কত হলো, 4.2 ইনটু আলফা টু দি পাওয়ার -1 বিটা টু দি পাওয়ার মাইনাস। এবার দেখো এটা আবার উঠে গেলে পজিটিভ হয়ে যাবে, তাহলে গামা স্কয়ার, এটা একক কি হবে, a b স্কয়ার c -2। তাহলে দেখো ম্যাগনিটিউড কত হলো, 4.2 ইনটু আলফা টু দি পাওয়ার -1 বিটা টু দি পাওয়ার -2 গামা টু দি গামা স্কয়ার। এই অঙ্কও কিছু আসতে পারে। সিমিলার আরেকটা অঙ্ক বললি, তাহলে আরেকটা অঙ্ক দেখো, বলছে একটা স্ফিয়ার মানে গোলক, তার রেডিয়াস মাপছি যখন, আর মাপছি যখন, সেইখানে পার্সেন্টেজ অফ এরর যদি 3% হয়, তাহলে এর ভলিউম মাপতে আর সারফেস এরিয়া মাপতে এরর কত হবে। তাহলে দেখো প্রথমে ভলিউমে কি মাপবো, পার্সেন্টেজ অফ এরর মানে কি, ডেল আর বাই আর দেওয়া আছে, ডেল আর বাই আর ইনটু 100 দেওয়া আছে, এটা সমান 3। তাহলে দেখো স্কয়ার মানে কি, ভি সমান 4/3 পাই আর কিউব। আচ্ছা এখানে দেখো, এখানে তো 4/3 পাই হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, তাহলে এর তো কোনো কনস্ট্যান্টের তো এরর হয় না, তাহলে ডেল ভি বাই ভি ইনটু 100 সমান কত হবে, 3 ইনটু ডেল আর বাই আর ইনটু 100। এবার দেখো এটা দেওয়া আছে, এটা আমাকে বার করতে হবে পার্সেন্টেজ এরর, এইটুকু দেওয়া আছে 3, আর সামনে আবার 3, 3 3 9%। সিমিলারলি এখানে দেখো কত আসবে, 4 পাই আর স্কয়ার আছে, তাহলে কত হবে, একই রকম ভাবে 2টা সামনে আসবে, তাহলে এটা হচ্ছে হবে 8%। ওকে, তো এইভাবে তোমাদের অঙ্কগুলো করতে হবে। আরেকটি অঙ্ক করাই, যে একটা পেন্ডুলাম আছে, এর যে অসিলেশন হচ্ছে তার টাইমটা কত বার করতে বলেছে। তো সেই টাইমটার ইকুয়েশন আমরা দেওয়া আছে, t = 2 পাই √l বাই g। এবার বলছে মেজার্ড ভ্যালু অফ l, মানে এখানে আছে কোনটা কি দেখা, এটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড, মানে এখান থেকে শুরু করে আসতে কতক্ষণ সময় লাগে। t হচ্ছে টাইম পিরিয়ড, l টা কি, l হচ্ছে ওই এর লেন্থ কতটা, মানে এর যদি ছোট নিতে যেরকম হবে, যদি বড় নিই আর ওর টাইমটা আলাদা হবে। l হচ্ছে ওর স্ট্রিং লেন্থ, g টা হচ্ছে কত, তোমার হচ্ছে g হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন। তাহলে দেখো কি বলেছে, আমরা কি মাপতে পারছি, l মাপতে পারছি, কারণ ওই দড়িটা মাপতে পারছি। ওই l মাপতে গিয়ে ওর ভুল হচ্ছে, যদি আমি 20 cm মাপি, 20 cm মাপতে গিয়ে 1 mm ভুল হচ্ছে। আর জি মাপতে গিয়ে জিটা হচ্ছে, জিটাই আমরা বার করবো, সরি জিটা আমরা বার করবো, টাইমটা আমরা স্টপ ওয়াচ থেকে বার করছি, টাইম মাপতে গিয়ে কত ভুল হচ্ছে, 100টা যদি অসিলেশন হয় তা সেটা সময় লাগছে 90 সেকেন্ড। কিন্তু ও যে ঘড়িটা দিয়ে মাপছে তার রেজলিউশন হচ্ছে 1 সেকেন্ড, তার মানে তার এরর হচ্ছে কত, 90 সেকেন্ড মাপলে তার ভুল 1 সেকেন্ড, 20 সেমি মাপলে তার ভুল 1 mm। তাহলে দেখো এখানে যেটা বার করতে হবে সেটাকে আনো একদিকে,
জিটাকে আনবো, তাহলে স্কোয়ার করো, টি স্কোয়ার সমান 4 পাই স্কোয়ার এল বাই জি, তাহলে জি সমান 4 পাই স্কোয়ার এল বাই টি স্কোয়ার, এল টি মাইনাস 2। তাহলে দেখো, তাহলে ডেল জি বাই জি সমান, এবার এটা যেহেতু পার্সেন্টেজ এরর দেওয়া নেই শুধু পার্সেন্টেজ এররটা বাদ দাও, শুধু এররটা রিলেটিভ এররটা দেখো, 4 পাই স্কোয়ার কনস্ট্যান্ট থাকবে না, এল মানে ডেল এল বাই এল প্লাস মাইনাস 2 মানে সেই প্লাসই হয়ে যাবে 2 ডেল টি বাই টি। এবারে দেখো তাহলে এই এররটা কত হবে, ডেল এল বাই এল কত হচ্ছে, এল হচ্ছে 20 আর এটা হচ্ছে 1 mm, তার মানে 0.1 সেমি বাই 20 প্লাস 2 ইন্টু ডেল টি কত 1 সেমি, 1 সেকেন্ড কত মাপতে গিয়ে 90 সেকেন্ড মাপতে গিয়ে, ডেল টি হচ্ছে 1, অ্যাকচুয়াল কত 90। তাহলে তাহলে জি এর রিলেটিভ এররটা কত, জি এর রিলেটিভ এরর হচ্ছে 0.1, মানে হচ্ছে এখানে যদি আরেকটা উঠে যায় 200 1 বাই, এটা তোমরা ক্যালকুলেশন করে নেবে কত হবে, 1 বাই 200 প্লাস 1 বাই 45 ক্যালকুলেট করে নেবে তোমরা, যেটা হবে সেটা হচ্ছে রিলেটিভ এরর। এবার যদি দুদিকে 100 গুণ করে দাও তাহলে সেটা কি হবে, পার্সেন্টেজ এরর। আজকের লাস্ট অঙ্ক একটা করাই, গ্যাসের সমীকরণ বলছে P প্লাস A বাই ভি কিউব ইন্টু ভি মাইনাস বি স্কোয়ার, আইডিয়াল গ্যাস ফলো দিস ইকুয়েশন is equal to CT. So here P is equal to what, pressure, V is equal to what, volume, T is equal to what, temperature, and A, B, C are constant. Then find out the dimension of A, B and C. তাহলে দেখো এই অঙ্কটা করলে ডাইমেনশনে যে অঙ্কগুলো করেছিলাম সেটা বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। কি বলছে, P প্লাস A বাই ভি কিউব ইন্টু ভি মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিটি। প্রথমে কার পাবো দেখো, ভি এর বার করাটা খুব ইজি, কারণ এই দুটো যখন বিয়োগ করা হয়েছে তার মানে এটা সেম ডাইমেনশন বলেই তারা বিয়োগ বা যোগ করা যেতে পারে বলেছিলাম। তাহলে এখান থেকে কত পাবো, বি স্কোয়ারের মাত্রা ভি এর সাথে সমান, তাহলে বি এর মাত্রা রুট ভি এর সাথে সমান রুট ভি, and v is equal to volume means what, L cube, that means v is equal to L3 to the power half, that is L to the power 3 by 2. Okay, now let's get here, P and A by V cube is same. P is what, pressure, that means amount of force in unit area, so force divided by unit area means A, that means force is equal to what, MA, that means M into acceleration. T minus 2 divided by area means what, L square, then it get what, L minus 1 T minus 2. So এইটা আর A by V cube এর মাত্রা সমান, এবার এটা কত, L cube, তাহলে দেখো A by L cube এইটা আর এটা সমান, তাহলে এটা কত, L cube টা এখানে চলে আসবে, তাহলে এটা কি ব্যাপার, তাহলে এটা কত হচ্ছে M L square T minus 2. ওকে okay, very sorry, L cube VQ, sorry, VQ, that means L to the power 9, L to the power 9. So if you get here it will be A is equal to what, M L to the power 9, A here minus 1, 8 T minus 2. So A is equal to what, this, and B is equal to L to the power 3 by 2. Okay, that's it friend, happy Buddha Purnima to all, stay home, stay safe, and that's it for today. We'll continue this chapter later.